شاہینوں کو تیسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں بدترین شکست۔ ویسٹ انڈیز نے 34 سال بعد پاکستان کو ون ڈے سیریز میں ہرا دیا۔ قومی ٹیم 295 رنز کے ہدف کے جواب میں صرف 92 رنز پر ڈھیر۔ قومی ٹیم کو 202 رنز سے شکست۔ 5 کھلاڑی 0 پر آؤٹ، 8 ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ سائم ایوب، عبداللہ شفیق، کپتان محمد رضوان، حسن علی اور ابرار احمد کھاتا کھولے بغیر پویلین لوٹے۔ حسین طلت 1، بابر اعظم 9 اور حسن نواز 13 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سلمان آغا 30 اور محمد نواز 23 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ویسٹ انڈیز کے جیڈن سیلز نے 6 وکٹیں اڑائیں۔ شائے ہوپ کی شاندار سنچری، 120 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ قومی بولرز نے آخری 7 اوورز میں 100 رنز کھائے۔ 10 مئی کو پاک افواج نے بھارت کا غرور غرق کر دیا۔ 4 رافیل سمیت 6 جہاز گرائے۔ ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن عمر بھر یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 10 مئی کے بعد ایک نیا پاکستان معرض وجود میں آ چکا۔ بھارت ذہن نشین کر لے کہ پاکستان کے حصے کا ایک بوند پانی بھی نہیں چھین سکتے۔ اگر دوبارہ غلطی کی، ایسا سبق سکھائیں گے کہ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ ہمارے بہادر سپوت گھروں سے نکلے تو ماؤں نے کہا جان دے دینا، لیکن دشمن کو زیر کر کے آنا۔ وزیر اعظم کا ملک کے ہونہار نوجوانوں کو میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وفود نے دہشت گردی کے خطرات بشمول BLA، داعش اور کالعدم TTP کے خلاف مؤثر نقطہ نظر تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکہ نے خطے اور دنیا کے لیے امن کے لیے خطرہ بننے والی دہشت گرد تنظیموں پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کو سراہا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ امریکہ کے قائم مقام انسداد دہشت گردی کوآرڈینیٹر گریگوری ڈی لوگرفر کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ فریقین نے انسداد دہشت گردی پر 2 طرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے باہمی رابطے نہایت ضروری ہیں۔ کراچی میں جشن آزادی کی مناسبت سے خصوصی تقریب۔ جشن آزادی مارکہ حق کے سلسلے میں خصوصی آزادی ٹرین کا افتتاح۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے جشن آزادی کے حوالے سے 78 پاؤنڈ کا کیک کاٹا۔ قومی ترانے سے آزادی ٹرین کا افتتاح کیا۔ کراچی سے تھر پارکر تک خصوصی تھر سفاری ٹرین روانہ کر دی گئی۔ ٹرین کو قومی پرچموں اور تحریک آزادی کے بینروں سے سجایا گیا۔ آزادی خصوصی ٹرین میں 100 سے زائد مسافر شامل۔ شوبز شخصیات، سیاسی سماجی رہنماؤں، میڈیا سے وابستہ لوگ آزادی ٹرین کے سفر میں شامل۔ شرجیل انعام نے کہا کہ ہماری فورسز نے مارکہ حق میں بھارت کو دھول چٹائی۔ بلاول بھٹو نے مودی جیسے درندے کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا۔ کراچی میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان پر رنگ و نور چھا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق اور جشن آزادی کنسرٹ کا انعقاد۔ دنیا کی طویل ترین 1 گھنٹہ 16 منٹ کی آتش بازی کا ریکارڈ قائم۔ کنسرٹ میں نامور گلوکار علی ظفر نے آواز کا جادو جگایا۔ شرکا جھوم اٹھے۔ کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی، پارٹی رہنما اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان نے آتش بازی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ بھارت کو پتہ چل گیا آتش بازی آتش فشانی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہم نے 6 طیارے گرا کر بھارت کو دنیا میں رسوا کیا۔ یوم آزادی اور مارکہ حق میں کامیابی کا جشن، ملک کا کونا کونا منور۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سج دھج قابل دید پاکستان مونومنٹ، پارلیمنٹ ہاؤس سمیت تاریخی اور اہم عمارتوں کو رنگ و روشنیوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ شہر کی سڑکوں اور شاہراہوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجائی گئی سڑکیں اور عمارتیں جشن آزادی کے جذبے کو مزید جلا بخشنے لگی۔ بہاولپور میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات۔ ڈرنگ اسٹیڈیم میں رنگا رنگ میوزیکل شو، مشہور اور معروف گلوکاروں نے ملی نغموں کا تانتا باندھ دیا اور خوب رنگ جمایا۔ میوزیکل نائٹ شو میں سنگر ابرار الحق، نادیہ ہاشمی، گلاب اور دیگر فنکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا۔
भारत अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में हट धर्म रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत और स्विट्ज़रलैंड समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहिदे मुकम्मल नहीं हो सके। ट्रंप इंतज़ामिया अक्टूबर के आखिर तक तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल कर लेगी। तमाम बड़े ममालिक के साथ अहम शराइत पर इत्तफ़ाक़ हो जाएगा। इस्लामाबाद, पंजाब, मलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 15 से 22 अगस्त तक मानसून का नया ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और नौशहरा में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। मुमकिना बारिशों के बायस दरियाओं और शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। इसराइल गजा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर के साथ पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल ने सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली की करारदादों को नज़रअंदाज किया। अब सलामती कौंसिल को इस पर अपना किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर बोले, गजा शहर पर कब्जे के इसराइली मंसूबे को रोकने के लिए संजीदा इक़दाम करने होंगे। रुकन ममालिक खुद गजा जाकर मुज़ालिम को देखें। यूक्रेन को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए। यूरोप का मुश्तरका एलामिया। यूरोपीय रहनुमा ने कहा, खदशा है ट्रंप प्यूटन मुलाकात में यूक्रेन पर नापसंदीदा शराइत ना थोप दी जाए। मुज़ाकरात सिर्फ जंग बंदी पर मरकूज होने चाहिए। हंगरी के वज़ीर आज़म ने यूरोप का यूक्रेन की हिमायत में मुश्तरका बयान मज़हिका खेज करार दे दिया। कहा, रूस जंग जीत चुका है, यूक्रेन हार गया। वज़ीर आज़म हंगरी विक्टर ओरबान ने कहा, अमेरिका और रूस मुज़ाकरात में यूरोप को नहीं बुलाया गया। गिलगित में दरियाए हुंजा एक बार फिर बिखर गया। गुलमत और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 50 से ज़ायद मजदूर जद में आने से बाल बाल बच गए। शाहराह रेशम पर लैंडस्लाइडिंग, बड़े बड़े पत्थर गिरने से मुतअद्दिद मकामात पर रास्ते बंद, कई मुसाफिर फंस गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों से दो चार है। सैलाबी रैलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। शिगर में ज़रई अराजी और दरख्त रैलों में बह गए। उधर 15 से 22 अगस्त तक मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। NDMA ने बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय रियासत उत्तराखंड के गांव धराली में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग में 70 अफराद हलाक। हुकाम ने तस्दीक कर दी, फौजियों समेत 75 अफराद ताहाल लापता हैं। अफ्रीकी मुल्क के वर्डे में शदीद बारिशों से तबाही, 10 अफराद हलाक। लैंडस्लाइडिंग के बायस अहम सड़कें बंद हो गई। उधर ताइबान को एक और तूफान का सामना। उडल तूफान मशरक़ी साहिल की जानिब बढ़ने लगा। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज़ कर गई। यूक्रेन को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए। यूरोपीय रहनुमा कहते हैं, मुज़ाकरात सिर्फ जंग बंदी पर मरकूज होने चाहिए। यूक्रेन और यूरोप की सलामती और मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। रूस जंग जीत चुका, यूक्रेन हार गया। वज़ीर आज़म हंगरी का कहना है कि अमेरिका और रूस मुज़ाकरात में यूरोप को नहीं बुलाया गया। यूरोप का यूक्रेन की हिमायत में मुश्तरका बयान मुज़ाहिका खेज, अब खामोश रहना बेहतर होगा। इस्राइली फौज की गाजा में खूनरेज़ी जारी, 24 घंटों में मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद, 513 जख्मी हो गए। काबिज़ फोर्सेस ने फायरिंग करके इमदाद के मुंतज़िर 31 अफराद को भी शहीद कर दिया। ग़िज़ाई क़िल्लत से 2 बच्चों समेत 5 अफराद दम तोड़ गए। इसराइल ने गजा में कहत को मज़ीद संगीन करने की ठान ली है। सेहूनी फोर्सेस ने 430 से ज़ायद ग़िज़ाई अशिया का गजा में दाखिला रोक दिया। उधर इसराइली जंगी पायलट्स का तल अवीव में फ़ौज के हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज, गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने गजा सिटी में हमलों को वुसअत देने के मंसूबे के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। टेक्सास के शहर गॉर्डन के करीब यूनियन पैसिफिक ट्रेन की 35 बोगियां पटरी से उतर गईं। पटरी पर बोगियां एक दूसरे पर चढ़ने से आग भड़क उठी। हुकाम ने वाक़े को मुमकिन खतरनाक मवाद का मामला करार दिया।
फायर ब्रिगेड आग बुझाने और हिफाजती इकदामात में मसरूफ।